प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर तुसीं पढ़ चुके हो कि बल की हुंदा है ते किस तरह ये लगाया जाता है। संतुलित बल असंतुलित बल बारे तुसीं पिछले लेक्चर पढ़ चुके हो। अज आपां बल दीयां किस्मां दी गल करांगे। बल दीयां दो किस्मां होंदियां। बल दीयां किस्मां बल दीयां दो किस्मां होंदियां। पहली संपर्क बल, दूसरी असंपर्क बल। हुण आपां गल करांगे संपर्क बल दी। संपर्क बल दी गल करदे मान लो मैं कोई चीज चुकनी है, मान लो डस्टर चुकना है, ਜਾਂ पानी का गिलास चुकना है, ਜਾਂ पानी की भरी बाल्टी चुकनी है, उन्होंने हत्थां चुकनी पैनी है। कोई किताब चुकनी है कि किताब अपने आप उठ के आ जाऊगी कि बाल्टी अपने चक्की जाऊगी? नहीं चक्की जाएगी। तो की करना पऊगा? मैनू आपदे पेशी बल की वरतों करनी पऊगी। किहड़ी वरतों करनी पऊ? आपदे पेशी बल की। दूसरी गल, मैनू उन्हें चकना पऊगा। चकन तो भाव की है? मैनू उसनूं हथ लाउणा पऊगा, यानी कि संपर्क करना पऊगा। ते पेशी बल किहड़ा हो गया? संपर्क बल हो गया। संपर्क बल च की हुंदा हैगा? आपस में संपर्क हुंदा है। तो पेशी बल भी की है? एक संपर्क बल है जिस विच की आपां पेशी बल की वरतों करते हैं। जिवें कोई बैल आ वो की कर रहा हैगा, बैलगड्डी नूं खिंच रहा हैगा, तो वह भी की है? पेशी बल की वरतों कर रहा हैगा। जे कोई बच्चा किताब चक रहा, बाल्टी चक रहा, तो भी की है? पेशी बल की वरतों कर रहा है। दूजी एग्जांपल है दी रगड़ बल। तुसीं आम वेख्या होएगा बच्चे क्रिकेट खेडते हैं, जो कोई प्लेयर शॉट लगाउंदा है, बॉल ते बैट लाउंदा है, तो बॉल की है कुछ समय बाद जाके रुक जाती है। पैडल व्यक्ति कोई साइकिल चला रहा, वो पैडल मार रहा साइकिल ते, जिस वेले उन्हें पैडल मारने बंद कर दिते तो कुछ समय बाद जाके साइकिल ने किया रुक जाना। ये रुकदा क्यों आ? क्योंकि इत्थे काम कर रहा रगड़ बल काम कर रहा, जिहड़ा कि गति दे उल्ट दिशा च लगदा है। जदों कोई दो वस्तुआं संपर्क च आउंदियां, एक वस्तु विच चलाउण दी कोशिश करते हैं, तो जिहड़ा बल विचार लगदा इन्हां दे रगड़ बल लगदा, जिहड़ा कि गति दे हमेशा उल्ट दिशा में लगदा है। ये भी कि वस्तुएं संपर्क च आउंदियां दो उदों लगदा, इसलिए भी की है? संपर्क बल। दूजी किस्म की है? असंपर्क बल। असंपर्क बल मतलब बिना किसी आपसी संपर्क दे जिहड़ा बल कारज करदा हैगा, उहनूं आपां की कहने हैगे? असंपर्क बल कहने आ। इहदी आपां पहली क्रिया करते हैं। पहली क्रिया की है? चुंबकां दी क्रिया। पहलां आपां ओह करके देखते हैं भी असंपर्क बल की हुंदा हैगा ते किवें आपां फिर विद्यार्थियों असंपर्क चुंबकी बल नूं समझण लई आपां एक छोटी जी क्रिया करते हैं। मेरे को की दो चुंबक है, ये अपन पता है चुंबक एक उत्तरी ध्रुव हुंदा है, की हुंदा दक्षिण ध्रुव हुंदा हैगा। चुंबक दे असमान ध्रुव एक दूजे नूं आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव की एक दूजे नूं आकर्षित करते हैं, पर जिहड़े समान ध्रुव आ इक्को ही ध्रुव हुंदे आ, वो की कर एक दूजे नूं आकर्षित करते हैं। देखो ये कोले नहीं जा रहे, देखो जे मैं करदा इस तरह, ये की एक दूजे नूं आकर्षित कर रहे हैं। हम थोड़ी मैं होर उदाहरण ले कर दांगा। मैं की लिया? चार चौक ले लिया, ताकि इहदे उत्ते की यह आसानी नाल की है रोल हो सके, मूव हो सके। मैं दोनों का की उत्तरी ध्रुव, ਇਹਦਾ उत्तरी ध्रुव ਇਹਦੇ उत्तरी ध्रुव के कोल लेके जा रहा है। देखो की हो रहा है, मूव हो रहा है। दोबारा एक बार फिर कर दें, ये मैं चौक के उत्ते चुंबक रखा ताकि यह आसानी नाल मूव हो सके। हुण मैं की है उत्तरी ध्रुव के कोले उत्तरी ध्रुव लैके जा रहा हाँ। तो देखो कि तुसीं की देख रहे हो, ये की है? कुछ दूरी तो ही क्रिया कर रहा है। बल की है? कुछ दूरी तो ही क्रिया कर रहा है, जानी कि संपर्क विच आए तो बिना ही ये बल क्रिया कर रहा है। जो ये किसकी किस्म है? एक असंपर्क बल की किस्म है। इसनूं आपां एक होर विधि नाल भी विद्यार्थियों आपां पहली क्रिया की सी भी चुंबक नूं आपां उत्तरी ध्रुव नूं उत्तरी ध्रुव कोले लैके जाने तो की है धकदे मूव करदे। हुण आपां एक होर क्रिया करदे। मैं की लिया? एक लोहे की सूई लई है,
ਸੂਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਚੁੰਬਕ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਚੁੰਬਕ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੁੰਬਕ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਚੁੰਬਕ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੁੰਬਕ ਕੀ ਹੈ, ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। असंपर्क बल ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਗੜ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਾਰਜਿਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਗੜਦੇ ਰਹੋ। ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜੀ ਸਟ੍ਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਚਿਪਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚਿਪਕ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਈ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਰਜਿਤ ਕੀ ਹੈ ਵਸਤੂ, ਇੱਕ ਅਨਚਾਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋ ਨੂੰ ਰਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੋ ਲੈ ਲਈਆਂ ਮੈਂ, ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੋ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਗੜਾਂਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ। ਰਗੜ ਕੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰਜਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਰਗੜ ਲਿਆਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਚਾਰਜ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਚਾਰਜ ਹੋਊ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਭੱਜਣ ਦੇ ਪਰਾਂ ਉਹ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟ੍ਰੋ ਨਾਲ। ਦੋਨੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਸੁੱਟਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਉਹ ਕੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਿਆ ਫਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ असंपर्क बल की धारणा है। ये तीनों बल की है बिना किसी संपर्क दे आए ही क्रिया करते हैं, इसलिए तीनों बल की हैं असंपर्क बल हैं। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਲ। ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਲ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ।
दाब, दबाव, प्रेशर। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਥੌੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੈ ਮੋਟਾ ਟੋਪੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਮੋਟਾ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਬਿਆ। ਹੁਣ दूसरी बार की करता मैं, जो तिखे वाला पासा ये वाला पासा चलाने की कोशिश करूंगा। मैं इतने मैं की रख लिया, इतने बल लाया, ये की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आसानी नाल खुब गया है। की होया च आसानी नाल की है खुब गया है। एक होर उदाहरण आप ले सकते हैं। ये मेरे को की एक आलू आ, ये की है एक मेरे को चाकू कह लो, कर्द कह लो, नाइफ कह लो। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੈ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੈ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਤਿੱਖੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਿੱਖੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਲ ਲਾਉਣਾਗਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਲ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਉਹ ਥਾਂ ਮਤਲਬ ਖੇਤਰਫਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲੰਡਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੱਧ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿੱਖੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਲ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਦਾ ਬਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਆ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਬਲ ਮੇਰਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਠਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਇਨੂ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਨੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਬੱਠਲ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਾਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਫਲ ਪਏ ਆ, ਆਲੂ ਲਾ ਲਓ, ਫਲ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗੋਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਭਾਰ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਦਬਾਅ ਕੀ ਆ ਬਲ ਬਟਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਖ ਗਏ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਆ। ਦਬਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਆ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੇਤਰਫਲ ਘਟ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਣਾਗਾ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਕੀ ਆ, ਘਟ ਜੂਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦਬਾਅ ਕੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਦੇ ਬਸਤੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਤਲੇ। ਸਟ੍ਰਿਪ ਚੌੜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਚੌੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਟੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾਗਾ ਉਹ ਚੌੜੇ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਲੇ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਲੱਗੂ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਟੇ ਕੀ ਚੌੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਦਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਦ ਵਗੈਰਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੈਸ ਜਾਂ द्रव, ਗੈਸ ਜਾਂ द्रव ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ द्रव ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਤੇ द्रव ਦਬਾਅ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ द्रव ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਯੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ। ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪੈਨ ਦੀ ਮੂਹਰਲਾ ਨਿੱਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲੂਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਲੂਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੂਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੈਲੂਨ ਕੀ ਆ, ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲੂਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਲੂਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਆ, ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਗੜਿਆ ਬੈਲੂਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ, ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੈਲੂਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ द्रव ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਦਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜੋ द्रव ਹੈ ਉਹ ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ द्रव ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ द्रव ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਰਤਨ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ द्रव ਕੀ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦਾਬ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ द्रव ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਤਲੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਬ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਭਰਾਂਗੇ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਉਨਾ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਭਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਬ ਕੀ ਆ, ਘੱਟ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਸ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਪਾਈਪਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹਾਈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਪਾਈਪਾਂ ਲਈਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਲੂਨ ਲਾਏ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਲੂਨ ਬੰਨ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਨਾ ਭਰਾਂਗਾ।
ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਪੜਨਾ ਭਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੜਨਾ ਭਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੰਤਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਅੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਭਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉੱਚੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਭਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਵੱਧ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਬੈਲੂਨ ਕੀ ਆ ਵੱਧ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਭਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੈਲੂਨ ਕੀ ਆ ਵੱਧ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਘੱਟ ਭਰੀ ਦਾ ਬੈਲੂਨ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਦਰਵ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਦਰਵ ਕੀ ਆ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਤਲੇ ਤੇ ਦਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਕਵਿਡ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਰਵ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦਰਵ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਵ ਕੀ ਆ, ਦਰਵ ਬਰਤਨ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਦਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਕੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਲਈ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੀਜਾ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਕੀ ਦਰਵ ਕੀ ਆ ਸਮਾਨ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਬੋਟਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਢੱਕਣ ਦਾ ਖੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਰਾਬਰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो चारे पास देखोगे तो कि बराबर ही थां ते डिग रही है। ਇਹਦਾ मतलब की है समान ढुंगाई ते की है द्रव की है समान ही दबाव पाउंदे हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਕੀ ਦਰਵ ਕੀ ਆ ਸਮਾਨ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਬੋਟਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਢੱਕਣ ਦਾ ਖੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਜੋ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲकुल बराबर ही जा रही है पानी की धार। ध्यान ਨਾਲ देखो, बराबर हाइट ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੀकेज हो रही है वो की है बिल्कुल बराबर ही जा रही है। तो चारे पास देखोगे तो की है बराबर ही थां ते डिग रही है। ਇਹਦਾ मतलब की है समान ढुंगाई ਤੇ ਕੀ ਹੈ द्रव की है समान ही दबाव ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। अलग-अलग जगह ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਹਟਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਚਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰ ਕੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਆ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਚਾਈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਹਟਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਚਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰ ਕੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਚਾਈ ਤੇ। ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ द्रव की है वो बर्तन के तले ते दीवारां ते दबाव पाउंदे, ਉਹ दबाव निर्भर करदा कितनी उचाई तक जाता है। इस तो गल करते हैं वायुमंडल दबाव, वायुमंडली दबाव। ਅਸੀਂ जानते हैं साढ़े चारे छफेरे की है हवा, हवा का गिलाफ आ जो कि है कई किलोमीटर तैं तक फैलिया हुआ है। ये जिन्नी हवा साडे ते दबाव पाउंदी है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਬਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਕਾਈ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਆਇਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੂਸਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਕੀ ਆ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੀ ਚੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਦਾਬ ਲੱਗਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਬਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਾਬ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚ ਓਵਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਬਕਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੌਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਕੀ ਹੈ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਨਾਲ ਕੀ ਅੰਦਰ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਘੂੜੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ